لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم مولا علی کو کوئی گالی دے یا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی اور اہل بیت میں سے کسی کو گالی دے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس نے کفر کیا ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں دوسری رہی من کن تو مولا کی بات، سن لیں فروٹ صاحب، دوسری رہی من کن تو مولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واللہ باللہ ثم اللہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے واضح طور پر، یہ بات ہمارے پاس موجود ہوتی اور حضور نے کہی ہوتی کہ میرے بعد مولا علی امام ہیں، میرے بعد مولا علی خلیفہ ہیں، میرے بعد مولا علی امت کے رہنما ہیں، تو خدا کی قسم ہم مولا علی کی خلافت اور امامت کو ماننے میں ایک منٹ بھی ضائع نہ کرتے اور فوراً ان کی خلافت پر امامت پر ایمان رکھتے اور ان کو خلیفہ اور امام مانتے، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ تو ابھی بھی مانتے ہیں لیکن چونکہ وہ چوتھے خلیفہ بنے ہیں تو ہم ان کو چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ کہہ دیتے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں، میرے بعد یہ امام ہے، تو ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا، اور جو انکار کرتا حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کا، وہ کافر ہم اس کو سمجھتے، اور کیونکہ رسول اللہ نے جب ایک دفعہ ان کو متعین کر دیا ہوتا تو ہمارا کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن جو آپ السلام علیکم۔ من کن تو ٹھیک ہے، ایک منٹ سسٹر، السلام علیکم۔ اس بات السلام سے علیکم۔ جی آپ سے بات کرتے ہیں سسٹر، پہلے یہ بھائی سے بات ہو جائے فروٹ صاحب سے۔ نہیں آپ اچھا، اب اس بات سے آپ آپ نے ایگری ہو؟ جی جی میں یہی اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں، مطلب اس بات سے تو آپ ایگری ہو نا، حجۃ الوداع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے۔ حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو ہے کیا حجۃ الوداع کے دوران جی جی فرمایا کہ میرے بعد کون ہوئے گا، لیڈر کون ہوئے گا؟ کیا نہیں فرمایا تھا انہوں نے یا نہیں؟ نہیں فرمایا۔ نہیں تو دیکھیں، اب ابھی دیکھو میرے بھائی، میں ہوں جی نا، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو یہ چیز میں پہلے سے ہی میں نے بول دیا کہ یہ سارا میرا یہ لے لیں گے، ٹھیک ہے، میرے بعد میں یہ ہوئے گا۔ اچھا ایون میرا حالت جب خراب تھا، بہت زیادہ کنڈیشن خراب تھا، میں صحیح بالکل ہے مرنے والا ایک اسٹیج میں پہنچ گیا تھا، تو میں نے پہلے صحیح سے امی کو بول دیا تھا کہ میرے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بندے کو دے دے، ٹھیک ہے۔ جی، رسول اللہ نے تو بھی فرمایا ہوا ہے، رسول اللہ نے بھی حضور صلی اللہ فرمایا علیہ تھا۔ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو سب سے بڑا آخری حج تھا ان کا، اچھا تو مطلب رسول اللہ ساری صلی دنیا اللہ آپ سمجھتے ہیں فروٹ صاحب، دیکھیں نا آپ کی بات جی میں تضاد آ گیا نا، آپ کی بات میں تضاد جی آ گیا، کس طرح تضاد آ گیا؟ آپ نے کہا کہ ایک اسٹیج ایسا تھا کہ میں مرنے والا تھا اور میں نے جی وصیت کر دی تھی کہ میری فلاں فلاں چیز فلاں فلاں بندے کو مل جائے۔ اب جی جی فروٹ صاحب ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ حج کے موقع پر گیا ہوا اور مدینہ سے مکہ میں موجود ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو کوئی آثار مرنے کے بھی موجود نہیں ہے، دنیا سے جانے کے کوئی رحلت کے آثار نہیں ہے، اور وہ دنیا سے نہیں جا رہے، تو وہ کیوں اس وقت ان کو متعین کریں گے؟ لیکن آپ والی بات ہے، آپ والی بات اب میں کرتا ہوں کہ آپ نے کہا جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو لگا کہ اب آپ نہیں بچیں گے تو پھر آپ ہوں، نے وصیت کی۔ رسول اللہ نے بھی بیائی نہیں ایسے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب میں مطلب ایسے مرض میں ہوں یا ایسی بیماری کے اندر ہوں کہ وہ بیماری شدید بھی ہے، اور اب میں اس مسند پر جس پر میں کھڑا ہوا کرتا تھا اب اس میں نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسند پہ کھڑا کیا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسند پہ کھڑا کر کے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور پیچھے مولا علی بھی موجود تھے، پیچھے مولا عباس بھی موجود تھے، پیچھے حضرت حسن اور حسین اور تمام اہل بیت اور تمام صحابہ موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں کی حالت میں تھے تو رسول اللہ نے بھی اسی طرح وصیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ نے صرف وصیت نہیں فرمائی، اگر زبان سے کہہ دیتے نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عملاً بھی زبان سے بھی ارشاد فرمایا، اور عملاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی مسند پہ کھڑا کر کے امت کو بتا بھی دیا، پیچھے علی، پیچھے عباس، پیچھے حسن، حضرت حسین، تمام ہمارے صحابہ اکرام ازواج اہل بیت اطہار، ان تمام کو پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا کہ یہ ہے تمہارا امام، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عباس تو اس وقت ہے ہی نہیں تھے، کہاں انہیں تھے؟ کیسے کھڑا کر دیا؟ کہاں پہ تھے وہ؟ مولا غازی شہنشاہ تو اس وقت میں موجود ہی نہیں تھے، جی وہ کہاں ان تھے کا سسٹر؟ ذکر ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ غازی شہنشاہ پاک سیدہ کے رحلت کے بعد اس دنیا میں آئے تھے سرکار۔ اس عباس کی آپ بات کہہ رہے نہیں ہیں ہو حضرت رہی ہے، عباس، چاچا کی بات ہو رہی ہے، وہ عباس تو پیدا ہوا تو نواز سے رسول ہے، یہاں یہ تو کس حضرت کی بات عباس کی آپ بات ہو رہی، یہ تو ان کی بیٹے پوتے کی بات کریں، حضرت حسین کے پوتے کی جو کربلا میں شہید ہو گیا زکریا؟ تھا حضرت۔ ہاں زکریا، آپ کا کیا نام ہے سسٹر؟ زکریا ہی آپ کا نام ہے؟ ذاکرہ رباب احسان، اچھا میں ذاکرہ صاحبہ، ذاکرہ جی صاحبہ، جی آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ سن لیں ذاکرہ سیکنڈ صاحبہ، آپ ذاکرہ ہیں لیکن آپ کو، آپ سن لیں ایک آپ منٹ سن لیں،
چونکہ آپ اپنا آپ نے جو بال کرائی ہے وہ مس ہو چکی ہے, وہ وائٹ ہو گئی ہے, اس لیے آپ سن لیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اور مولا علی کے کندھوں پر سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے. اس مولا عباس کی ہم بات کر رہے ہیں, حضور کے چچا اچھا سر حضرت عباس. ٹھیک ہے, میری بھی تو بات سن لیں. جی آپ سنائیں. نے یہ کہاں پہ آپ کس طرح ثابت کرواتے ہیں کہ غدیر خم نہیں ہوا؟ آپ کس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ اونٹوں سے پلان اتروا کے ممبر نہیں بنوایا؟ نبی نے نہیں فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا مولا, ہم تو اس کا انکار نہیں کر رہے. علی مولا, کیا پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا؟ بالکل بالکل. ایک سیکنڈ فروٹ صاحب, آپ خاموش ہو جائیں. اچھا ایک منٹ فروٹ صاحب, ایک منٹ. دوسری بات مجھے ایک بات بتائیں, ایک منٹ. چلو پوچھ لیا آپ نے سوال نا, یہ آپ کی مجلس تو نہیں چل رباب صاحبہ, یہ آپ کی مجلس تو نہیں چل رہی, آپ نے سوال کر لیا, جواب لے لیں. اب میں آپ کے سوال سے جواب دے رہی ہوں نا, میں آپ کے سوال سے ابھی تو آپ نے سوال کیا نا, ابھی تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا. اب اس کا جواب لے لیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, فرمایا. ہمیں اس پر کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. لیکن کیوں فرمایا, کیسے فرمایا, اس کی وجہ کیا تھی, اس ساری سچویشن کو, اس سارے پس منظر کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور بالکل جی اس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا, وہاں سے مال لانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں سے زکوٰۃ اور خمس اور یہ ساری چیزیں لانے کے لیے ان کو بھیجا. وہاں پر سیدنا, وہاں پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خمس کے اندر یا زکوٰۃ کے اندر مختلف چیزیں ملی, اس میں ایک باندی تھی. اس باندی مولا علی نے اس مال میں سے جو خمس کا تھا اور زکوٰۃ کا تھا, ایک باندی کو اپنے پاس رکھ لیا. میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو نہیں کرنا چاہتا, بس اتنی بات آپ سمجھیں. اس باندی کو انہوں نے اپنی قربت میں لے لیا, جس پر صحابہ اکرام نے اور یمن کے لوگوں نے, وہاں کے مسلمانوں نے اعتراض کیا. اس اعتراض کو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا. چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج کے موقع پر حج پہ موجود تھے, تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے حج کی طرف آگے مکہ میں, اور دیگر صحابہ اکرام بھی وہ حج کی طرف آگے وہاں پہ. تو وہاں پر یہ بات چلنے لگی کہ جو صحابہ حضور کے حضرت مولا علی کے ساتھ تھے, انہوں نے واپس آ کر یہ بات کی وہاں پر کہ یہ کام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں کہ پہلے یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے, پھر رسول اللہ تقسیم کرتے, اور جس کے حصے میں جو چیز آتی, پھر تو کوئی اعتراض نہیں تھا نا, کیونکہ باندیوں کے ساتھ تو ظاہر قربت اختیار کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, حلال تھا, حرام نہیں تھا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں گے مجھے, آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. نہیں بڑی بات نہیں, پورا واقعہ آپ سوچ نہیں سکتے, میرا جسم اور میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں آپ کی بات سن کے. جو بات آپ نے کی ہے, آپ یہ آپ کی مجلس بھی نہیں ہے. ادھر جو بات ہوتی ہے وہ کتابی اور علمی بات ہوتی ہے. سر میں نہیں کہہ رہی, بالکل سچ ہے. یہ آپ کہاں سے ثابت کروا رہے ہیں, کیا یہ کس بک سے؟ آپ مجھے ریفرنس دیں گے؟ کون ریفرنس دیں گے نا, ریفرنس دیں گے. پہلے ہماری بات پوری ہونے دیں. ریفرنس تو آپ کو ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. سیدۃ النساء العالمین کی زندگی میں مولا علی بادشاہ نے کسی دوسری عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں. اگر ہم بتا دیں کہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھی بھیجا, اور مولا علی کے ساتھ بی بی ناراض ہو گئی, اور بی بی نے پھر ان کو کیا ان کے ساتھ کیا سلوک, وہ ساری چیزیں اگر آپ کو دکھائیں, ابھی تو آپ کے ہاتھ کانپے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ خود ہی پوری کانپ جائیں گی. آپ کی کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں, آپ کی کتابوں کے اندر, سنیں ذاکرہ صاحبہ, آپ کی ذاکرہ صاحبہ, سن تو لینا, آپ کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زبردستی جبرن شادی کی گئی حضرت فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ. آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کون سی کتاب میں؟ ویٹ کریں, آپ کو سب چیزیں ہم بتائیں گے. ذاکرہ صاحبہ ایک منٹ ویٹ کریں, آپ پہلے ویٹ کریں, مولانا صاحب کی بات سنیں, پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سارے حوالے دیں گے. ہم گستاخی نہیں کرتے, ایک سائڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گستاخی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ ہی کے پاس ایک بندہ ذاکرہ صاحبہ, علمی بات گستاخی کی بات نہیں ہوتی. آپ کو پہلی چیز جو ہم نے بیان کی کہ انہوں نے وہاں باندی کے ساتھ قربت اختیار کی, آپ نے اس کو ہاں, اب یہ دیکھیں ریفرنس کی بات کر رہی ہیں, تو اب ایک چیز آپ اپنی کوئی بھی بک اٹھا کے مجھے آپ یہ ثابت کروائیں کیا یہ مسلم بخاری میں؟ جی 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 جی, یہ دیکھیں ترمذی شریف کی کتاب ہے, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھ لیں سر, یہ ترمذی ہے, بخاری نہیں ہے. یہ ہماری اچھا چلے پھر من کنت مولا بھی نہ مانے. ایک منٹ مولانا صاحب, اگر آپ یہ حدیث نہیں مانتے, اسی حدیث میں من کنت مولا ہے, تو پھر آپ من کنت مولا بھی نہیں مانے. کیوں نہ مانے؟ من کنت مولا تو 14 ستاروں سے بھی لیا ہے, صحیح مسلم بخاری سے بھی لیا ہے. من کنت مولا کے میں آپ نہیں ہے, صحیح مسلم اور بخاری میں نہیں ہے,
तिरमिजी को आप जाकिरा मानते हैं? साहिबा बात सुनिए, जाकिरा साहिबा, सही मुस्लिम और बुखारी में इसको लिया ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ, ये तिरमिजी ने लिया, ये हसन गरीब है, ये हदीस हमारी तरफ है ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं है। ये तो सिर्फ मौलाना साहब ने कह दिया कि वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, हसन गरीब। अब इसी की रुत में मैं चलता हूँ, दूसरी हदीस लगाता हूँ। आप लोग पता नहीं, ये 3713 में दिखाता हूँ कि आप लोग कहते हो कि ये देखें, मैं आपको आपकी किताब से भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। ये सर, देखें, हम मन कुंतु मौला, तिरमिजी नहीं मानते। नहीं, मैं आपकी शियों की किताब से भी दिखाऊंगा, मन कुंतु मौला फाली मौला, देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देख लें कि ये हसन गरीब है, हसन गरीब। मैं आपको 5 किताबें अपनी दे सकता हूँ और 2 किताबें शियों की दे सकता हूँ, जिसमें आपके क्या नाम है, कोई साहब लिखते हैं कि ये हदीस हमारी तरफ ज़ईफ है। माजरत के साथ ना मैं आपको एक बात कहूँ, माजरत जाकिरा के साहिबा साथ देखें, बात सुने, मेरी बात जाकिरा सुने, एक साहिबा, बात भी सुनते हैं, जाकिरा आगे से अगली साहिबा, बात भी सुनते हैं हाँ सर। हाँ, आपकी बात सुनते हैं। दूसरी की जाकिरा सुनते हैं। साहिबा, माजरत के साथ आपकी किताब के अंदर भी ये चीज मौजूद है, और अगर आप इसको नहीं मानती तो आप मन कुंतु मौला से ही आपको हाथ उठाना पड़ेगा, सही है? सर जी, क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को, मैं बिल्कुल आपकी नहीं। मन कुंतु मौला आप वाली अपनी- बात आप को किसी भी सुन हदीस का लेना। अपनी मतलब, आप किसी भी हदीस का अपनी मतलब का तर्जमा नहीं कर सकते। अपनी मतलब का क्या मतलब है? चलिए आप इसका तर्जुमा कर दें फिर। तो अब तर्जुमे पे बात आ गई। अब ये चीज साबित तो हो गई कि ये चीज मौजूद है वहां मन बांधे कुन से तो उन्होंने, मौला का अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हाँ, तो चलिए, उसका ठीक पस है, मंजर ठीक है। दिखाया ना जाकिरा साहिबा। देखें, हर चीज का एक पस मंजर होता है। अब मैं आपको सर, पूरा मेरी वाकया, बात है। सुन लेना, आपने मेरी बात चूंकि आज दरमियान में काट दी, आपको फिर दरमियान से आप शुरू करेंगी, वो कहानी हो जाएगी। तो आप पूरी बात को सुने। अब ये रिवायत, पूरी रिवायत में आपको सुना रहा था, उसी रिवायत के आखिर में मन कुंतु मौला है ना, पूरी को सुने। अब पूरी रिवायत में यहाँ तक पहुंचा था कि कुर्बत इख्तियार कर दी, मक्का में आ गए, मक्का में सहाबा ने हुजूर से शिकायत की। अब आप ये ये मामला बात मामला आप ये ज्यादा बात फैल, सुन ले मानते सुन ले होंगे, आप जाकिरा ये बात साहिबा, मानते होंगे। आपने जिंदगी में बस लोगों को कहानियां सुनाना कभी किसी की सुनी तो नहीं है जिस आपने। अली के लिए अल्लाह कुरान में ये आयत उतारा है ना, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़िबानकुम रिसालल बैती व ये आयत युताहिरकुम अली के लिए नहीं है, ये ठीक आयत है, आयत अली के लिए मोहम्मद व अहले नहीं बैत है, मोहम्मद के लिए जाकिरा है। साहिबा, इस मोहम्मद जाकिरा व साहिबा, अहले बैत के लिए जाकिरा है। साहिबा, आप जाकिरा रिच, बीबी, आपको नहीं पता रिच इस घराने से कोसों दूर है। अच्छा देखिए, उनसे नहीं, जाकिरा साहिबा रुक जाए गुनाह, इधर। गलती जाकिरा इस साहिबा, तरह से जाकिरा काम इस घराने से कोसों जाकिरा दूर है। सिस्टर, जाकिरा साहिबा देखिए, आप रुक जाए ना। आपने एक चीज से छलांग दूसरे पे लगा ली, आप सही है। चले, आपने एक जिस चीज को छोड़ दिया, हम भी चले छोड़ देते हैं, सही है। वहां पे कुर्बत इख्तियार कर दी और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने एतराज किया। अल्लाह के नबी ने उस एतराज को दूर करने के लिए कहा, मन कुंतु मौला, जो मुझे महबूब रखता है वो अली को भी महबूब रखे, क्योंकि अली ने जो बांदी को इस्तेमाल किया है वो उनका जो हिस्सा बनता था उससे कम में किया है। चूंकि खुम्स में उनका हिस्सा बनता था, तो उन्होंने जो किया है वो कम में किया है, ठीक है। ज्यादा अपने जो उनकी एक बनता था उससे ज्यादा नहीं लिया। वो बात यहाँ पे हल हो गई। और फिर फरमाया था मन कुंतु मौला, पूरी हदीस आपको आती है ये मन कुंतु मौला वाली, पूरा जुमला सर, अगर मेरी आप बात पढ़ दें। सुनो। अच्छा, अब मेरी जाकिरा बात साहिबा, सुनो। जाकिरा साहिबा, मैं आपकी अगले की सुनूंगा भी भी, सुना करें ना, अगले की भी आपकी तो सुनना सुना चाहता हूँ मैं, अब आपकी कब सुनना से चाहता आप हूँ। बोली जा रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे। जाकिरा साहिबा, मैं अब आपकी सुनना चाहता हूँ। चले, ये आप हदीस म्यूट मुझे पूरी लगा सुना देते दें। हैं, आप म्यूट लगा देते हैं कि मेरी बात ना कोई सुन सके, या चले, तो फिर पूरी म्यूट बात। ना लगाया करें ना, अगले बंदे को बोलने का मौका दिया करें। ये आप चले। लोगों की आदत है, आप लोग अगले बंदे चले, को बोलने का मौका नहीं चले देते। पूरी बात मुझे, पूरी रिवायत सुना दे मन कुंतु मौला वाली। ठीक है, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा गदीर खुम पे रुके। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तमाम हाजियों को इकट्ठा किया। 1 2 3 4 का मजमा नहीं था, 1.25 लाख का मजमा था। अच्छा, 4 बंदे थे, 1.25 लाख, 4 बंदे थे, 4 बंदे थे, मैं दिखा ये देता क्या हूँ। कह रही हैं आप? 4 बंदे, जाकिरा सवा साहिबा, लाख ये दिखा क्या देते कह रही हैं? ओ अल्लाह की बंदी, 1.25 लाख का जाकिरा मजमा था। साहिबा, 1.25 लाख का मजमा, ये 1.25 लाख का मजमा वहां पे अरफात के मैदान में था, वहां क्यों नहीं किया? 1.25 लाख वहां थे। सर, यही तो आपकी बात है ना। चले, मैं दिखा देता हूँ, 4 बंदों के सामने दिखाता हूँ, मैं 4 सारी अल्फाज बातें दिखा देता करती हूँ आपकी। मुझे एक सिर्फ मिनट, एक सवाल एक का मिनट। जवाब दे दे, जो मैं आपके हर आलिम, हर बंदे से पूछ पूछ के थक गई हूँ, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। चले, मुझे उसका हमें तो आपका जवाब नहीं मिला। सर, आप हमें लोग तो, सवाल पूछते रहते हैं, हमसे जवाब मांगते रहते हैं, आप ये क्यों करते हैं? चले, मन आपने कुंतु ये मौला, क्यों किया? हमारी ईदें आए तो भी आपको मसला, हम जाकिरा अगर साहिबा, गदीर बनाए तो आपको मसला, हम जाकिरा अगर साहिबा, बनाए तो आपको मसला। और खुदा की बंदी, रटे हुए अल्फाज ना बयान करो यहाँ पे ना। यहाँ जो पूछा जाता है या जो आपने सवाल करना है वो करो बस। रटी हुई बातें होती हैं हर जगह पे, मसला फलां से मसला, टमकां से मसला। नहीं, हमें किसी चीज से मसला नहीं है। नहीं क्योंकि मसला हमें। हम खुशी मनाते हैं, आपको दुख होता है। जाकिरा किस चीज साहिबा, का दुख होता है? जाकिरा साहिबा, हमें कोई मसला नहीं है। आप शाम गरीबा मनाएं, आप खुशी मनाएं, आप रोएं, कोई मसला नहीं है। हमें मसला ये है कि मन कुंतु Why are you discuss the situation of इमाम अली अलैहिस्सलाम? आप क्यों हमारे इमाम को लेके डिस्कशन करते हैं भाई? कभी हमें देखे कि हम डिस्कशन मौलाना कर साहब, रहे हैं, उन्होंने ये कर मैं दिया, किस तरह- उन्होंने वो कर मौलाना दिया, हुसैन फलाना हमारे- कर दिया। चले, हमने कभी की? जाकिरा साहिबा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं मन कुंतु हमने मौला कभी वाली आपसे रिवायत, पूछा कि आप तरावी क्यों पढ़ते हैं? और जाकिरा साहिबा, हमने कभी पूछा कि हमने आप कभी आपसे पूछा कि आप हमने 12 रबीउल अव्वल चंदा इकट्ठा हमने पूछा कि आप घोड़ों के नीचे से क्यों गुजरती हैं? मुफ्ती साहब, बात यही होगी ना, वो मजलिस शुरू हो गई है कि इमाम हुसैन का घोड़ा
सारी रात धूप में खड़ा रहा, काट लो छुरियां, दे मार 4.5 मार तो नहीं, अभी बस एक चीज पूछना है, क्योंकि आपने अपनी आईडी का नाम रख के बता दिया हुआ कि आप गुस्ताख इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, समझे आप? कौन है गुस्ताख इमाम ये ज़माना? मैं इमाम ज़माना की बात कर रहा है। इधर तो कोई इमाम ज़माना गुस्ताख नहीं है। इसकी आईडी पे तो अपनी आईडी का नाम रखा हुआ है, मैं इमाम ज़माना गार तो निकल आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? किधर किधर लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? ये कैसे लिखा हुआ है इसने? ये जरा कमेंट्स में आए ना, कमेंट्स में पढ़ ले, मैं इमाम ज़माना गार से निकल आया। और नीचे वो दंदियां भी भेज रहा है अपनी छोटी छोटी, अगर आपकी आंखें हैं तो जरा देखें। इधर कोई इमाम ज़माना नहीं मतलब है। क्या मतलब है इसका क्या मतलब है, बताएं मुझे। सिस्टर जाकिरा, यहाँ पे हमारे पास कोई इमाम ज़माना नहीं है। सही और बात है, यहाँ मेरे पे कोई नीचे नहीं। बैठा हुआ बंदा जिसने अपनी आईडी का नाम लिखा हुआ, मैं इमाम ज़माना गार से निकल क्या कह रही है? यहाँ पर इनवाइट लिखा हुआ है, आया। यहाँ पर इनवाइट लिखा हुआ है, क्या बात? ये क्या आपके बात? नीचे किधर बैठा हुआ है इमाम ज़माना? ये क्या कह रहे? इमाम ज़माना आपके नीचे किधर बैठे हुए? आप तो गुस्ताखी करते ही नहीं, तो फिर ये क्या है? ये क्या आईडी का नाम क्या है किधर? आपके पास? हम तो बारह इमाम को नहीं मानते ना, वो तो हम मानते नहीं, उनके बारे में तो हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है ना, वो तो सर आपका हम अकीदा लोग हमारा मानते हैं वो ना, सिर्फ क्यों बाबा है ही गुस्ताखी नहीं। लेकिन नहीं हम नहीं गुस्ताखी करते ना। हमारे पास क्यों कर रहे हैं कोई सर? भी इमाम ज़माना, देखें जाकिरा साहिबा, आप हमारी लाइफ पे आई हैं, आपको शायद इमाम ज़माना नजर आ गया, हमें कोई इमाम ज़माना नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। वाह सर, ये मेरी आईडी के नीचे एक आईडी बैठी हुई है और आपको नजर नहीं आ रही। नहीं, वो ग्लिच उसका नाम इमाम ज़माना है। वो ग्लिच है कोई। बंदर की तस्वीर उस बंदे ने लगाई हुई है और गले में ऑरेंज कलर का पटका है, शायद आपको अभी नजर आ जाए। ये ग्लिच है, नहीं, वो मेरे glitch है। किधर है? नीचे कमेंट्स तक में वो बंदा मुसलसल बेहुदा कसम के वो जो है वो कमेंट्स कर रहा है, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा। कौन बंदा ये कर क्या रहा बात है? है? ग्लिच है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। शायद आपकी तरफ कोई आपको नजर आ रहा हो, ग्लिच कोई आई हुई है, लेकिन हमारे पास कोई इमाम आपको ज़माना नहीं है। मार्फत है, हमें मार्फत नहीं, इस वजह से नहीं नजर देखिए, असल में आपका मसला ये है बीबी जाकिरा साहिबा, आपका मसला ये है क्योंकि आप जाकिरा हैं, तो चूंकि आप जिक्र इमाम ज़माना करती हैं, शायद आपको नजर आ गए हों, लेकिन हमें नहीं सर नजर आ नीचे देखिए, नीचे एक कमेंट है हुसैन अली, उसने भी नीचे लिखा है कि ये है वो आईडी। आपको ना हमारे कमेंट्स, हमारी बातें जो है ना वो आपको नजर नहीं आती हैं, आप टॉन्टिंग कर रहे नहीं, हैं। आप नहीं, मेरे ख्याल में आप खराबी नजर आ करते रही हैं, है इसलिए आपको वो आईडी नजर नहीं आ रही। आप माशाल्लाह नजर भी आ रही हैं, आपकी आवाज़ भी मुझे आ रही है, और मैं आपसे मन कुन तो मौला, ये अरबी भी रिवायत सुनना चाहता हूँ। चले, मन कुन तो जी, मैंने मौला, आपको कह दिया, मन कुन तो मौला फाज़लियुन मौला, जिसका आगे? मैं मौला उसका अली मौला। अगला जुमला पढ़े। पाक नबी ने क्यों फरमाया? क्योंकि हज़रत अगला इब्राहीम जुमला, ने जाकिरा साहिबा, वही लेके गए, जाकिरा मोहम्मद- साहिबा, मोहम्मद- जाकिरा साहिबा, अगला जी। जुमला पढ़े ना, अगला जुमला पढ़े, जैसे मन कुन तो मौला हो, आगे मन कुन तो मौला फ़हाज़लियुन मौला। इससे आगे, इससे आगे क्या? इससे आगे भी है ना, रिवायत यहाँ पे खत्म तो नहीं हुई। हमारे लिए इतनी रिवायत ही काफी है। जाकिरा साहिबा, आपको लगता है अभी आप कह रही थी मौला वहां पे रसूलुल्लाह ने मिंबर बनवाया, वहां पे ऊंट के हमारे लिए दावे जमा काफी किए। भाई, हमारे जाकिरा लिए काफी, साहिबा, हमारे लिए जाकिरा काफी। मैं साहिबा, अरबी में नहीं पढ़ सकती, मैं अरबी नहीं पढ़ सकती, मैं आपको उर्दू ये में मा- सारी बता देती हूँ, तर्जुमा सुना देती हूँ। चले नहीं अरबी तर्जुमा पढ़ सुना दे। सकती। अगली बात, चलें तर्जुमा सुना दें। आपको बताया है कि पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा पे वही आई, हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि ऐ रसूल खुदा, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद कह दो जो हमने तुमसे कहने के लिए कहा था। अच्छा, पाक नबी ने पाक अली बादशाह का दायां हाथ बुलंद किया और कहा मन कुन तमौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ताकि कल को नबूवत का कोई दावेदार न बने। ये वही कहा नबूवत मुझसे खत्म होती है और इमामत यहाँ से शुरू होती है। जाकिरा मेरे साहिबा, बाद ये जो आपकी कुछ भी है वो अली इब्न अबी तालिब। जाकिरा साहिबा, ये आपकी मजलिस नहीं है, ये वही कहाँ पे आई थी कि कह दो जो तुमने हमें कहा है कहने के लिए, कह दो। गदीर खुम में, गदीर खुम में वही आई थी, गदीर खुम में वही आई थी जी। ये बता दें कहाँ से साबित है, रिवायत लगा दें यहाँ पे। सर आप मुझे तरावी साबित करवाएं, मैं आपको खुम साहब पूरा साबित जी जी, कराऊं। मैं आपकी किताब नहीं, तरावी पे जाते नहीं है। तरावी ना, मेरी सुन लें जाकिरा हाँ, साहिबा, मेरा तरावी ना। जाकिरा साहिबा, मेरी तरावी और आपका इमाम अली बराबर है, इमाम मासूम, इमाम मुश्किल कुशा, मौला अली बादशाह की तो कोई बराबरी नहीं है। हाँ, तो फिर तरावी को उनके बराबर में क्यों ला रही है? इमाम मौला अली को साबित करने के लिए तरावी को साबित क्यों करवा रही है फिर? आप समझिए, जब आप ये लोगों के पास समझती हैं, जवाब नहीं होते ना, तब आप लोग ऐसी किसी आने नहीं, नोचे आप वाली ये बात समझती करते है, हैं। आप ये समझती हैं कि तरावी साबित होगी तो मौला साबित हो जाएंगे। नहीं, मौला और तरावी का तो जोड़ बनता ही नहीं है, मौला तो मौला है ना। फिर आप उनका मुआवजा कर कैसे सकती है? मैं तो हैरान हूँ, आपने मौला की शान को इतना कम कर दिया, हमारे मौला अली की शान को इतना कम कर दिया कि आप एक तीन सवालों के ना, सिर्फ 3 सवालों के हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और अपने जमीर को जगा के जवाब दीजिएगा। जरा अगर पहले आप आप झूठ बोलें, मन को मौला वाली अगर रिवायत आप सुना देना। झूठ बोलें, मन- अगर मन आप को- झूठ बोलें, सिस्टर, खुदा की लानत हो आप पर भी, ठीक अगर- है? अगर- और अगर आप मैं मुझे- झूठ बोलूं तो मुझ पे भी, मेरी अगर बात आप मुझे सुनिए।
اگر آپ مجھے من کن تو مولا والی پوری روایت نہ سنائیں تو آپ کے اوپر بھی لعنت ہو. چلیں من کن تو مولا والی روایت اب دیکھیں آپ کہتی ہیں ہم سنانا، میں آپ سے کچھ سنانا چاہتی ہوں آپ سنتے نہیں ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں سناؤ اور آپ نہیں سنا رہی. میں آپ سے کہہ رہی ہوں پاک سیدہ دربار میں گئی؟ نہیں گئی. پاک سیدہ اپنا حق لینے نہیں گئی؟ نہیں کسی دربار میں نہیں گئی. ارے آپ کا کون سا اپنا دربار؟ مولوی یاسین قادری، کون سا آپ کا اپنا دربار؟ مولوی انجینئر محمد علی مرزا. میں کسی مولوی کو نہیں مانتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. کوئی دربار میں نہیں گئی. کون سا دربار؟ کون سا دربار؟ انجینئر تو فاسد ہے، پاک تو سیدہ جھوٹا صحابیوں کے دربار میں فدق لینے. ذاکرہ صاحبہ یہاں پہ مجلس نہیں ہو رہی کہ جو بات منہ میں آئے اور اس کو انڈیل دو بس. نہیں کوئی دربار. کون سا دربار تھا؟ جی کون سا پاک تھا؟ سیدہ صحابیوں سے ہاں فدق مجھے لینے پتا ہے نا، نہیں گئی تھی. مجھے پتا ہے نا. آپ لوگوں کو یہی سکھایا گیا ہے، لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرو، ان کو بتاؤ بی بی یہ گئی آپ تھی ان لوگوں کو کو نہیں سکھایا کیا. گیا ہے. ہاں آپ یہ لوگ ہیں چیزیں جو پیڑوں کی ریڑھی پہ حملہ کرتے ہیں. آپ لوگ ہیں اب آپ من کن تو مولا مجھے نہیں ثابت کر سکی. آپ مجھے اب وہ ہیں، ایموشنلی آپ بلیک میل لوگ کر ہیں، رہی ہیں. غدیر آئے تو آپ کو موت پڑتی ہے، بی بی اگر گئی. رجب آئے تو آپ کو موت پڑتی ہے، گونڈوں کی نیاز پہ آپ کے کوئی نہ کوئی مر ہمیں جاتا ہے. کوئی غدیر مسئلہ پہ نہیں ہے، آپ ہمیں کو کوئی کوئی مسئلہ. مسئلہ مفتی ذاکرہ صاحب صاحبہ ان سے نہیں ہے. مولانا صاحب ویسے مولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا کام کیا تھا. یہ شیعوں کو جب ٹوکا تھا نا مولا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کیا مفتی تھا. صاحب ان سے قرآن پڑھا لیں جی. مفتی صاحب یہ اچھا 33 ذاکرہ صاحبہ چلیے قرآن ہی پڑھ لیں جی. یہ بڑی یہ آیت میں چلی لگا دیتا ہوں، میں یہ قرآن میں کی لگا قائم. دیا 33 نا. اوئے ہوئے 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 ہماری خوشی میں جس سے موت آئے اسے خود خوشی مبارک ہو. اسکرین آپ بڑی لوگوں کریں نے سرکار مار ذاکر صاحبہ سے پڑھا اور لیں. میری دعا ہے اللہ کرے ماری جائیں جل جل کے. اچھا واہ ذاکر واہ صاحب یہ ذاکرہ قرآن پڑھ دیں صاحبہ. ہمیں. یہ آیت آپ نے میں چلی جانا گئی. جوگی دینا. کیا قرآن کا نام لیا ہے آپ قرآن لوگوں کا نے؟ نام یار لیا قرآن کا چلی نام گئی. لیا کیوں ہے؟ منی ماسٹر صاحب آپ نے قرآن کا نام لے کے بھگا دیا. اوہو یہ آیت تو ابھی انہوں نے پڑھی تھی. میں نے کہا ذاکر صاحب قرآن زبانی یاد کی ہوگی. قرآن او منی ماسٹر صاحب قرآن ان کے لیے ایٹم بم ہے، یہ بھاگتے ہیں. آپ نے نام لے کے بھگا دیا اس کا. مولانا صاحب میں نے آج آپ کی شرارت دیکھ لی واللہ قسم سے، اتنا مزہ شرارت میں نہیں آیا مجھے. مولانا صاحب آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. امام زمانہ کا ظہور ہو گیا. اسے ہمیں نظر کہتی میرے نیچے بیٹھا وہ. میں نے کہا کون سا امام زمانہ ہے؟ وہ خود کہہ رہی ہے امام زمانہ ادھر ہی نیچے. میں تو سمجھا غار میں واللہ امام زمانہ. مولانا صاحب کہتی ہے میرے یہ نیچے بیٹھا ہوا حسینی کون ہے؟ حسینی بار بار کہہ امام رہے ہیں صاحب. اقبال فرید. یہ حسینی کے اوپر لے لیں جی. میں ان کو آج 33 پڑھ کے سناتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں 35 صوفی بات. ذاکرہ صاحب چلے ذاکرہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ہم ان کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. بس ایک منٹ بات کرتے ہیں. ذاکرہ صاحبہ جو قرآن کی آیت آپ پڑھ رہی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت سے اگر آپ مراد لیتی ہیں مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اور سیدہ فاطمہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سی نجاست ان کے پاس موجود تھی جس کو اللہ نے دور کرنے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے، کیا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی معصومین پیدا ہوتے ہیں وہ پاک پیدا ہوتے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ پیدائشی طور پہ پاک نہیں تھے. ٹھیک ہے، ناپاکی تھی، رجس تھا، تو اللہ نے ان کو پھر پاک کرنے کا ارادہ کیا. انما یرید اللہ رب العالمین ارادہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ارادہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جو پہلے ایک چیز ہے پھر ارادہ کر کے اس چیز کو ہٹانے کا یا دور کرنے کا ارادہ کیا. تو آپ بتائیں گی کہ مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، سیدہ فاطمہ کون سی ایسی رجس یا نجاست تھی جس کو اللہ نے دور کرنے کا ارادہ کیا؟ یہ آپ کے اوپر یہ قرض ہے، میرا ادھار ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت پوری پڑھیں. آپ ذاکرہ ہیں، ظاہر آپ کو کہانیاں کرنے کا شوق ہے، درمیان سے باتیں. اب من کن تو مولا بھی آپ نے آدھی پڑھی ہے. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، آگے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا. یہ پوری روایت ہے کہ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. ٹھیک ہے، یہ آپ پوری یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ مولا والا جو پچھلی کہانی ہے وہ آگے روایت کے اگلے ٹکڑے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. پھر اگر آگے والا ٹکڑا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ نہیں کرتے. تو انما مولانا یرید صاحب اللہ، جی جی بات کریں. جی اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب آپ نے درمیان سے پکڑ لیا، لیکن آپ نے شروع آیت نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ شروع سے آپ کی کہانی بڑھ جاتی ہے. وہ کہانی کیا ہے؟ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کہنے کی نوبت، اور جس کے سامنے آپ کہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ علی اور سیدہ حسن اور حضرت حسین کے لیے، تو وہ آپ کی کہانی آپ کے منہ پہ مارے گا. کیوں کہ آیت کے شروع میں لکھا ہوا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی. نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، بیویوں کو، حضور کی بیویوں کو یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ. اب یہاں سے آگے اللہ رب العالمین ان کے انعام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اپنے آپ سے دور کرو، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انما یرید اللہ، اس لیے کہ اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے. اور آپ قرآن کریم کو آگے آیات کو سیاق و سباق کو پڑھ لیں. اور میں تو اس آیت پر یہ دعوت دیتا ہوں شیعوں کو
इस आयत को किसी न्यूट्रल बंदे के पास ले जाएं, ठीक है, आगे वाली भी आयत पढ़वाएं और पीछे वाली भी पढ़वाएं, किसी गैर मुस्लिम के पास ले जाएं, ये जो किसी करती गैर है मुस्लिम ना, के पास। मैं बस वैसे, जाकिर साहब को ये मौलाना कहूंगा, इन आयतों को गैर मुस्लिम के पास ले जाएं और उसको इंग्लिश में उसका तर्जुमा उसके सामने रखें, उसको बोलें ये आयतें पढ़ के बताओ यार ये किसके लिए हैं। आंखें बंद करके बंदा कहेगा ये हुजूर की बीवियों के लिए है। वैसे मौलाना साहब वो रिवायत भी पेश करनी थी कि इन्होंने कहा था हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में, तो वो जो खादिमा का जिक्र था जब हजरत अली ने उनके रान पे सर रखा हुआ था जब हजरत फातिमा घर के अंदर आई। नहीं मुफ्ती साहब वो जो आयत है ना, ये देखिए, मैं एक शिया है ऊपर, आज मैं तर्जुमा पढ़ के बनाता हूँ तो शिया मुझे बताएगा 5 का किधर। अब ये देखिए जरा हम ना, अब देखिए शियों वाला जिक्र, ये शिया कहते हैं ना, आयत में 5 तन पाक का जिक्र है, हम जरा उन 5 को अंदर डलाते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पे लिखा है जी, अली, हसन, हुसैन और फातिमा अपने घरों में करार के साथ रहो और गैर मर्दों को बनाओ संगार, दिखानी ना फिरो, जैसे कि पहली बार जहालियत में दिखाया जाता था। हाँ जी, आप पढ़ो जी। ये आपकी जो हजरत अली, हसन, हुसैन पहले क्या मेकअप करके बन चन के संगार पहन के वो दौरा जहालियत में बाहर जाया करते थे ये सारे। ये पढ़े, इन 5 तन को डाले ना इस आयत के अंदर, नाम लेकर बोले, और अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने घरों में ही रहो, गैर मर्दों को बनाओ संगार, दिखानी ना फिरो, हाँ, जैसे कि पहली जहालियत के दौर में हो जाती थी, और नमाज कायम करो। और जाहिल ज़करिया साहब किधर लिखा है 5 तन पाक को, ये चले देखिए इस आयत को आप अरबी में भी ऊपर साथ करें जरा, इसका उस तरीके से तर्जुमा करते हैं, जाकिर साहब वाला तर्जुमा। ठहरे जी, ज़करिया साहब को दिखाते हैं, ठहरे। मतलब देखें, अभी आप इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जाकिर साहब हमारे साथ क्या कहानी डाल रही थी, ये कहानी जो डाल रही थी, चलें इनकी कहानी हम आपके सामने रखते हैं। आप देखें कि ये जो कहानी डाल रही थी हमारे साथ, जो कारनामा डालने लगी थी, तो ये कितना बड़ा दजल करने लगी थी हमारे साथ। लेकिन ये देखें अब क्या फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब ये पूरी आयत है, ये पढ़ रही थी, दरमियान में से आखिरी एक टुकड़ा, बस 4 लाइनें हैं, ये चौथी लाइन को पकड़ रही थी, तीसरी को दरमियान से। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू से क्या फरमा रहे हैं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ये जमा मुज़क्कर मुखातिब के सीगे हैं, मुअन्नस के, जमा मुअन्नस मुखातिब के, और अपने घरों में ठहरी रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थी उस तरह जीनत न दिखाओ, ठीक है। वाक़िमनस सलाह, फिर वही सीगे वही चल रहे हैं मुखातिब मुअन्नस के। फिर फरमाया नमाज को कायम करती रहो। व आतीन ज़का, और ज़कात देती रहो। व अतिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ए पैगंबर की अहले बैत, हुजूर की बीवियों, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर करे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। एक तर्जुमा ये है जो असल तर्जुमा है, लेकिन जाकिरा साहिबा क्या तर्जुमा करने लगी थी, जाकिरा ये कह रही थी वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ए अली, ए फातिमा, ए हसन और हुसैन, घरों में बैठे रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलियत के दिनों की तरह ज़ेब ज़ीनत इख्तियार न किया करो, मेकअप सुर्खी पाउडर न लगाया करो। वाक़िमना सलाह, और नमाजें कायम करते रहा करो। वातीन ज़का, और ज़कात देते रहा करो। वातिअल्लाह व रसूला, और अल्लाह और रसूल की इताअत करते रहा करो। क्या वो पहले इताअत नहीं करते थे, अब उनको कहा जा रहा है वो तो मासूम पैदा हुआ ना। क्या वो पहले नमाजें अदा नहीं करते थे कि उनको बोला जा रहा है कि नमाजें अदा करते रहो। और भाई मासूम तो पहले से मासूम है ना। हाँ, अज़वाज मुतारात को कहा जा रहा है, समझ आ रही है, वो मासूमा नहीं थी, लेकिन मासूम तो पहले से ही पाक साफ पैदा हुआ है, अल्लाह रसूल की इताअत करता हुआ पैदा हुआ है, उसको क्यों कहा जा रहा है। फिर आगे चलें, फिर कहा जा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। हाँ, अगर इस आयत को इस तरह लेती हैं जाकिरा साहिबा, तो फिर पूरी आयत को इस तरह से लेना कि अल्लाह ने पीछे ज़ेब ज़ीनत से भी मना किया था, घर में रुकने में भी कहा था कि वो घर में नहीं रुकते थे, ज़ेब ज़ीनत करके मेकअप लगा के निकल जाते थे घर से, तो अल्लाह ने उनको रोक दिया था। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि वो अल्लाह ने कह रहा है कि घरों से बाहर ना निकला करो। और वो जमल और सफीन में मसरूफ रहे, फिर रहे थे। अच्छा, अगर ये आयत को ले लें तो फिर हजरत अली, हसन, हुसैन जंग सफीन में क्यों बाहर निकले? अल्लाह ने कहा घर में बैठो, घर से निकलना जायज नहीं है तुम्हें, वो क्यों निकले हैं बाहर जी? फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर वहां पे क्यों गई थी अपना हक मांगने के लिए, बता रहे? हाँ जी, जिस उसका कह रही थी, क्या बोल रही थी कि किधर गई थी वो? दरबार में, दरबार पाक साहब के दरबार में, पाक साहब के दरबार में क्यों बोले? हाँ, पाक साहब के दरबार। अच्छा मुफ्ती साहब, ये शिया के हाँ ना, इनको बड़े ये दरबार में जाना, रोना पिटना, 2-2 घंटे वहां पे, मतलब ये दरबारों से नहीं निकल सकते ना, हर अहले बैत को दरबार भेज देते हैं। यजीद के दरबार में औलाद होना हुआ है। हाँ, बीबियां दरबारों में खड़ी रही, सीने पे। वालेकुम सलाम। उसने एक बात बोली है कि हमारा अपना, आपका तो हमारी जब भी खुशी होती है, हमारा जब ईद होती है, आपका कोई ना कोई मर जाता है, और तुम्हारे तो 12 महीने मरे रहते हैं,
एक मरते का दूसरे का चलीस होता नहीं है, मोहम्मद दूसरा साहब, मरता ये है तीसरा सवाल मरता है। जाकिरा साहब तुम्हारे ऐसे तो ये 12 पूछ रहे महीने हैं। मरे रहते हैं। नहीं ईद देखे ना, आज माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा दिन है। जाकिरा साहब ऐसे ये पूछना है कि आज जो ईद मना रही हो, ये खिलाफत मिलने के लिए आप मना रही हो या खिलाफत गजब करने के ऊपर मना रही है खुशी? क्योंकि अगर मिलने की बात कर रहे हैं तो कहती मौला है, को मौला हमारे इनकी कुंडों की तकलीफ है, हमारे गरीब इस ईद की आपको तकलीफ है। देखो ना, कुंडे की- अगर अगर खुशी मना रहे हैं कि मौला को खिलाफत मिली है, तो मौला को तो खिलाफत मिली कोई नहीं, तो फिर खुशी मना रहे होंगे। इसका मतलब है गजब करने के लिए बकर ने खिलाफत छीन ली थी, फिर वो बनती है क्योंकि वो वाकई छीनी गई है ना मौला से। और तो आप एक बात सुने, इनका तो 12 महीने ही रोना पिटना नहीं मुकता। एक मरता है तो उसका 40वां होता है, 40वें तक 2 और मरे होते हैं इनके पूरे। यार मुझे इनके इस रोना बात पे अफसोस हो रहा है ना मोहम्मद भाई, चाचू मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि ये इनकी जाकिरा है और इसका पास इल्म जो है ना अलिफ का नहीं था, पता है आपको? बेशक मुझे पता है। और अफसोस, आप लोगों में किसी ने भी क्या नहीं क्या बोला कहानियां बना रही 12 है, मान क्या दिखाओ कुरान कहानियां। में, किसी ने भी नहीं बोला आप में। उसने नहीं कह सकती, वो तो नहीं पता ना, कुछ किसी चीज का नहीं पता। उसने आते ही छक्का मारा था। उसने आते ही बोला ये मौला अब्बास जो थे ये तो पहले ही मर गए थे। और वो कहती मेरे नीचे अपना अमामे वैसे- स्वागत बैठा है, तो आप वैसे जहाँ उसमें साथ ढूंढ रही हो तो आपके नीचे चाचू- बैठा हुआ है।